Hare Krishna, sir. Hare Krishna. We will wait few minutes and we'll start. We'll start with the Purushottama Prapti Yoga, the 15th chapter. And we are in the conclusion part, okay? Satvika, read Shuklam Bharadaram. Look at the script and read, okay? Okay, sir. Shuklam Bharadaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaet Sarva Vignopashantaye Agajanana Padmadam Gajanana Manisham Anekadantam Bhattana Ekadantamupas Bhaktadanta Mahakaya Kodi Surya Samaptaba Nirvignam Kurumede Sarvakaryeshu Sarvada. Very good. Sanjana, read Sadashiva Samarambham. Yes, sir. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Padyantam Vande Guru Paramparam. Dikshita, read Parvati Vacha. Parvatyuvacha Kenopayena Laguna Vishnurnama Sahasrakam Patyate Panditair Nityam Srotumichamyaham Prabho. Patyate, tha,
ఓకే. ఇంగ్లీష్లో ఠా అనే పదం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా చుక్క పెట్టి రాస్తారు. ఓకే. ఈశ్వర ఉవాచ ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने సాత్విక రీడ్ అర్జున ఉవాచ परं ब्रह्म परं धाम अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. So we are starting with the 16th verse. Okay. In this verse, the tune goes Dvavimau Purushau Loke Sharashchakshara eva cham Ksharas Sarvani Bhutani Utastokshara Uchate. Bhagavan is saying, I am present in two forms. Okay. I am present in two forms as Kshara and Akshara. Kshara means the world, the outer world of objects, emotions, and thoughts. What is the form in which the whole world is represented as Narayana, as Bhagavan? ప్రపంచమంతా ఒకే ఆకారంలో ప్రపంచమంతా ఒకటే ఆకారంలో ఉంటుంది, ఒకే రూపము. అది ఏ రూపము? ప్రపంచమంతా భగవంతుడే అనేసి ఒక రూపంలో చూపిస్తాడు అర్జునుడికి. ఆ రూపము పేరేంటి? విశ్వరూపం. Very good, very good. So he's saying Kshara, the perishable matter, this world is me, it is my form. Bhagavan is saying, I am present in two forms. I am the Kshara, I am the whole world which keeps on changing, and it is Kshara, perishable. Okay. Akshara, non-perishable, Om. This does not undergo any change, it is permanent. Okay. What is this form? This is Vishwarupam. What is this form? Akshara. Akshara Rupam enti? ఏ చాప్టర్ లో వస్తుంది? అక్షర పరబ్రహ్మ 8th చాప్టర్. ఓకే. 8వ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ. అందులో అక్షర పరబ్రహ్మ గురించి చెప్తారనమాట. 8th చాప్టర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓకే. So Bhagavan is saying, I'm present in two forms. I am the Kshara, this world of plurality which undergoes changes continuously, and this is temporary. This is me. And I am Akshara also. I am the one which does not undergo any change. Okay. And I am permanent. These are the two forms of Bhagavan. Bhagavan says, other than these two, I have another form, which is called Paramatma. Okay. There are two forms. Dvavyuma ante rendu. The Kshara and the Akshara. Other than these two, I have a third form, which is called Paramatma. Okay. Uttama Purushastvanyah Paramatmetyudahritah Yolokatrayamavishya Bhibartyavyaya Ishvaraha. Okay. Uttama Purushastvanyah. Other than these two forms, I have a third form, which is called Paramatma. Okay. Lokatrayam. What are the three states of consciousness? Dreaming, dreaming, waking, deep sleep. Yeah. So all these three states are by consciousness. You are aware of the waking state. You are all awake. Okay.
You are in the dream state. You in the dream state also, you are alive. Okay. In the dream state also, you are alive, but you are in some other form, right? You may dream as a prime minister, president, whatever you have the dream, you are that character in that dream, but you are still conscious of that. And then deep sleep also, Bhagavan is there. Okay. Deep sleep you're not aware of. నువ్వెవరివో నీకు తెలియదు. Complete శూన్యం ఉంటుంది deep sleep. You don't know anything. You don't have any concept of time, but you're alive in deep sleep also. So all these three states are possible because of Paramatma. Okay. The third. What are the three representations? God is present in three forms. What are the three forms? Akshara, Akshara, Paramatma. Very good, very good. Kshara, Akshara, and Paramatma. This states, Yasmat Ksharamati-toham Aksharaadapi chottamaha atosmi loke vedecha pratitah purushottamaha. This Paramatma is higher than the Kshara. This Paramatma is higher than the Kshara, the world. Okay. And this Paramatma is higher than this unchangeable also, Akshara also. Okay. The third state, in the Laukika world, in this world, he is called Purushottama. Okay. Paramatma anna okate, Purushottama anna okate. Okay. In this world, atosmi loke vedecha, loka, in this world also and in the Vedas. మన వాడిక భాషలో, మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునే భాషలో ఆ పరమాత్మని పురుషోత్తమ అని అంటారు. ఓకే. పురుషోత్తమ అంటారు. మళ్ళీ వేదాలు చూస్తే వేదాల్లో కూడా పురుషోత్తమ అని ఉంటుంది. హూ ఇస్ దిస్ పురుషోత్తమ? ద థర్డ్ వన్. క్షరా కన్నా ఎక్కువ, అక్షరా కన్నా కూడా ఎక్కువ. ద థర్డ్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ పరమాత్మ. In the Laukika world, in this world, regular world, he is called Purushottama. వేదములు చదివినా కూడా వేదాల్లో కూడా పురుషోత్తమ అని వర్ణించారు. ఓకే. అది మూడవ రూపం భగవంతుడిది. ఓకే. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ 108. సో ఓకే. Sanjana Stan. Right. So repeat after me. Yo mamevama sammudhaha. Sir, 1 minute. బుక్ లో చూడండి, తెలుగులో ఉంటుంది. Chapter 15, verse 19. Okay, sir. Repeat. Yo mamevama sammudhaha. Yo mamevama sammudhaha. Yo mamevama sammudhaha. Janati purushottamam. Janati purushottamam. 2 times repeat. Janati purushottamam. Sasarvavid bhajati mam. Sasarvavid bhajati mam. Sasarvavid bhajati mam. Sarvabhavena bharatam. Sarvabhavena bharata. Sarvabhavena bharata. First line. Yo mamevama sammudhaha janati purushottamam. Yo mamevama sammudhaha janati purushottamam. Yo mamevama sammudhaha janati purushottamam. Sasarvavid bhajati mam sarvabhavena bharatam. Sarvavid bhajati mam sarvabhavena bharata. Sarvavid bhajati mam
सर्वभावेन भारत Total shloka. Yo mamevamasammudhah janati purushottamam sasarvavid bhajati mam sarvabhavena bharatam. मामे वम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामे वम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां मां सर्वभावेन भारत Yo mam yaha. Anyone, Hindu, Muslim, Christian, anybody, male or female, అబ్బాయినా అమ్మాయినా కానీ హిందూ అయినా కానీ ముస్లిం అయినా కానీ క్రిస్టియన్ అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ పరమాత్మ అనేది ఈ పురుషోత్తమ అనేది మనం అంటాము. మన హిందూ ధర్మంలో పురుషోత్తమ అంటాము. అదే క్రిస్టియన్ ధర్మంలో క్రిస్టియన్ మతంలో ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు. ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. అదే ఇస్లాంలో ముస్లిం మతంలో అల్లా అంటారు. ఓకే, సేమ్ పర్సన్ రిఫర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఒకటే ఒకటే సత్యం ఉన్నది, ఒకటే సత్యం ఉన్నది, ఒకటే దేవుడు. ఓకే, డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే, హిందువులో అయితే పురుషోత్తమ అంటున్నాము, అదే క్రిస్టియన్లో అయితే ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అంటున్నారు, అదే ముస్లిమ్స్ అయితే అల్లా అంటున్నారు. ఓకే, ఏవం అసమ్మూఢ, ఇంకా డౌట్ లేదనమాట. ఇందులో డౌట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సగం తెలిసిన వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, హిందూ వేరు, ముస్లిం వేరు, అల్లా వేరు, ఓకే, పురుషోత్తమ వేరు, కృష్ణ వేరు, ఇవన్నీ సగం తెలిసిన నాలెడ్జ్. తెలిసి తెలియని నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ ఎవరికైతే అసమ్మూఢ, డౌట్ లేదు, క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ ఉన్నవాడికి ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు. వాడికి ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు, హిందూ ముస్లిం అని క్రిస్టియన్ అని ఆ భేదాలు ఏమీ ఉండవు వాడికి. ఓకే, అసమ్మూఢ. అసమ్మూఢ, విదౌట్ ఎనీ డౌట్. ఓకే, జానాతి పురుషోత్తమం, ఈ పురుషోత్తమం తెలుసుకున్నాడు. పురుషోత్తమం తెలుసుకోవడం అంటే థియరాటికల్, ఇంటలెక్చువల్లీ అండర్స్టాండింగ్ తెలుసుకున్నాడు. ఇది మూడో రూపం ఉంటుంది భగవంతుడిది, ఇది పురుషోత్తమ అని ఇంటలెక్చువల్గా తెలుసుకున్నాడు. ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఈ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేశాడు. ఓకే, హీస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద పురుషోత్తమ, ద థర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, పురుషోత్తమ. The third state of consciousness, Purushottama, తెలుసుకున్నాడు, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇంటెలెక్చువల్లీ he understands what is this Purushottama, and he is experiencing also. He is practicing this knowledge, practicing Bhagavad Gita in his daily life, and he has experienced the Purushottama state of consciousness. Such a person, sasarvavid bhajati mam, బాడీతోని, మైండ్తోని, ఇంటెలెక్ట్తోని టోటల్గా భక్తి. ఓకే, టోటలీ మనసా వాచా కర్మణ అంటారు చూడండి. మనసు నుంచి, మాట్లాడేదాని నుంచి, కర్మ నుంచి, ఇంటెలెక్ట్ కూడా. ఓకే, ఇంటెలెక్చువల్లీ హీస్ యూజింగ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్, డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్. టోటల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనమాట, టోటల్ 100% ఇన్వాల్వ్మెంట్ విత్ ద బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్. He is doing the devotional service, bhakti. Who is doing this bhakti? One who knows the Purushottama. Okay, the third person, the third form of God, Purushottama. One who knows that Purushottama, one who knows that experiences Purushottama, manasa vacha karmana 100%
భగవంతుడికి భక్తితో భక్తితో సేవ చేస్తాడు. ఓకే. నాలాంటోడు ఏంటంటే ఎక్కడో ఒక సెల్ఫిష్ కోరిక, స్వార్థం వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నేను బావుండాలి, మా వైఫ్ బావుండాలి, పిల్లలు బావుండాలి, లేదా నాకు కార్లు కావాలి, నాకు ఇంకొక ఇల్లు కావాలి. ఇవన్నీ స్వార్థం వచ్చేస్తుంది. బంగారం కావాలి, చీరలు కావాలని మీకు ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కోరికలొచ్చేస్తాయి. కానీ ఎవరైతే పురుషోత్తమం అని తెలుసుకున్నాడో వాడికి కోరికలేముండవు. ఓకే. కోరికలేముండవు. ఈ హాబిట్స్ ఏముండవు. ఈ సంస్కారాలేముండవు. Okay, he is 100% involved in the devotional service of the Lord. This is the last shloka. This is 108. You have to memorize this shloka. Yomam asammudaha janati purushottamam sasarvavid bhajati mam sarva bhavena bharata. Okay. The last shloka. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం. ఇందులో 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి. 12వ అధ్యాయంలో కూడా 20 శ్లోకాలే ఉంటాయి. చిన్న అధ్యాయం ఇది. 15వ అధ్యాయం. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నగా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం. గుహ్యం సీక్రెట్, గుహ్యతర మోర్ సీక్రెట్, గుహ్యతమ మోస్ట్ సీక్రెట్. ఈ మోస్ట్ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ అవుట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, ఓ అనగా పాపం లేనివాడు, కల్మషం లేనివాడు ఎవరు? అర్జునుడు. ఓకే. సో ఈ సెయింగ్ ఈ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే చెప్పానో ఈ 15వ అధ్యాయంలో ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నవాడు, ఓకే, ఈ నాలెడ్జ్ గురించి తెలుసుకున్నవాడు, ఇంటెలెక్చువల్లీ హీస్ అండర్స్టాండింగ్, అర్థం చేసుకున్నాడు ఈ నాలెడ్జ్ గురించి, ప్రాక్టీస్ చేశాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేశాడు. పురుషోత్తమ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఓకే. పురుషోత్తమ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేశాడు. సచ్ ఎ పర్సన్ కృతకృత్యశ్చ భారత. భారత అంటే అర్జున. భరత వంశంకి చెందినవాడు అర్జునుడు. భారత అని రిఫర్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకే. కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ ప్రతి ఒక్క మనిషిగా పుట్టినందుకు మనకి ఒకటే గోల్ ఉంటుంది. ఏంటది? పరమాత్మను తెలుసుకోవడం, పురుషోత్తమాన్ని తెలుసుకోవడం. ఇది మన హైయెస్ట్ గోల్. ఓకే. పరమగతి అంటారు, హైయెస్ట్ గోల్. ఎవరైతే పురుషోత్తమాన్ని తెలుసుకున్నాడో వాడి జన్మ సార్థకం అయిపోయింది. మనిషిగా పుట్టినందుకు వాడి జన్మ సార్థకం అయిపోయింది. వాడు ఏదైతే సాధించాలనుకున్నాడో అది సాధించినట్టే. ఎవరు? పురుషోత్తమాన్ని తెలుసుకున్నవాడు. ఓకే. With this, the 15th chapter is over. Okay. The conclusion verse. Conclusion verse, Dikshitam. Can you read this? Yes, sir. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Prapti Yogo Nama Panchadashodhyayah. ఓం తత్సతి శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు. ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము శ్రీమద్ భగవద్గీత. బ్రహ్మ విద్య. దిస్ నాలెడ్జ్, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అబౌట్ బ్రహ్మ, గాడ్. ఓకే. బ్రహ్మన్, బ్రహ్మ, గాడ్. యోగ శాస్త్రే, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. ఇది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా చెప్తారు. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే. ఈ సంవాదం అనేది, ఈ డైలాగ్ అనేది కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యలో జరిగింది. ఈ చాప్టర్ పేరు, ఈ అధ్యాయం పేరేంటి? పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో నామ. అంటే ఈ చాప్టర్ యొక్క పేరు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ. పంచదశోధ్యాయ. పంచదశో అంటే 15. అధ్యాయం అంటే చాప్టర్. ఓకే. And then we have another shloka. Sarvadharman parityajya. మీకు వచ్చా? No sir. 18th chapter లో ఉంటుంది శ్లోకము.
ఓకే. 18th చాప్టర్ 66 శ్లోక 66. చూసి చదవండమ్మా. ఎవరు? సాత్విక. ఓకే సార్. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచః. Yes. So any chapter which ends with the last shloka, ఈ portion చదవాలి. నెక్స్ట్ ఏమో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య చదవాలి. ఓకే. సో we have Janmashtami coming up next Monday. ఓకే సార్. సార్ what are the time? August 26th. Okay. అష్టమి. Sorry, it's not next Monday. తర్వాత 26th వస్తుంది జన్మాష్టమి. నాట్ దిస్ మండే. దిస్ మండే ఇస్ 19th. ఇప్పుడు వచ్చే మండే కాదు, ఫాలోయింగ్ మండే. ఓకే. జన్మాష్టమి ఉంది. సో ఆ రోజు మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం కృష్ణ జననం గురించి చదువుకున్నాము. కృష్ణుడి పుట్టినరోజు గురించి, కృష్ణుడి జన్మ గురించి చదువుకున్నాము. సో సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా మనం అది గుర్తు చేసుకుంటాము. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ ఎలా జరిగింది, శ్రీకృష్ణుడి ఫాదర్ ఎవరు, శ్రీకృష్ణుడి మదర్ ఎవరు, ఓకే, శ్రీకృష్ణ అవతారం యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి, ఇవన్నీ మనము ఆ రోజు మండే రోజు ఈవినింగ్, ఓకే, 7 PM like this today, 7 PM we will discuss. Okay, so we have time. Yeah, these are me rational drawings last year rational Satvika, Sanjana, you guys. Okay. And then we will do the 16th chapter. Okay, 16th chapter we'll start. మీకు గుర్తున్నాయా డ్రాయింగ్ వేసినట్టు? డ్రాయింగ్ బుక్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? ప్రైజెస్ ఇచ్చాను. యా, యూ కెన్ సెండ్ ద పిక్చర్ అగైన్. మీరు ఏదైనా డ్రాయింగ్ వేస్తే నాకు పంపించండి ఫోటో తీసి. ఓకే. ఓకే సార్. యా. దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగః. The 16th chapter is called Daivasura Sampad Vibhaga Yoga. Okay. 16th chapter లో వీళ్ళు ఏమీ శ్లోకాలు ఇవ్వలేదు. 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అధ్యాయం నుంచి తీసుకోలేదు. 16th లో లేవు, 17th లేదు, డైరెక్ట్ 18th చాప్టర్కి వెళ్ళిపోయారు. కాకపోతే మనం కవర్ చేద్దాం ఇది. దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ. Let us see here. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ షోడశోధ్యాయః. షోడశో అంటే 16. దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగః. దైవాసుర సంపత్తి, దైవీ సంపత్తి అంటే దైవీ గుణములు, ఆసురీ సంపత్తి అంటే డీమనిక్ క్వాలిటీస్, అసుర సంపత్తి. ఓకే. సంపత్తి అంటే ఏంటి? సంపాదించడం అంటారు. ఏంటది సంపాదించడం అంటే? డబ్బు సంపాదిస్తారు కదా మీ నాన్నగారు. ఎర్నింగ్. ఓకే. ఎర్నింగ్ వాట్? ఎర్నింగ్ యువర్ వెల్త్. ఓకే. ధనము, డబ్బు. ఓకే. సో ఈ డబ్బు అనేది ఎక్స్టర్నల్ వెల్త్. ఓకే. ఇన్నర్ వెల్త్, మన మానసికంగా మన ఇంటెలెక్చువల్గా ఉండేది ఇన్నర్ వెల్త్ అనేది ఇందులో చదువుతున్నాం అనమాట. ఇన్నర్ వెల్త్. ఈ గుణములు 2 ఉంటాయి, దైవీ గుణములు, ఆసురీ గుణములు. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్సెస్
ఈ చాప్టర్లో చదువుతాం. దైవీ గుణములు ఎలా ఉంటాయి, ఆసురి గుణములు ఎలా ఉంటాయి. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద 3 గుణాస్ వీ హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద 14th చాప్టర్? 3 గుణములు ఏంటివి? హుహు. Rajasic, హ్మ్. Sattvic, సాత్విక్. Rajasic, Tamasic. వెరీ గుడ్. సో, సాత్విక్, రజసిక్, తామసిక్ నుంచి అవే గుణములు, 3 గుణములు ఉంటాయి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే. 2 రకాలుగా వాడి పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. దైవీ గుణములు, ఆసురీ గుణములు. దైవీ గుణములు ఏ గుణం నుంచి వస్తున్నాయి? సత్వమా, రజసా, తమసా? Sattvam. సత్వం. సత్వం నుంచి దైవీ గుణములు వస్తాయి. ఆసురీ గుణములేమో రజోగుణము, తమో గుణం నుంచి వస్తాయి. ఓకే. రైట్. సో, దైవీ గుణములు ఏంటో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. ఫస్ట్ దైవీ గుణములు చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఇందులో. ఫస్ట్ గుణము అభయం. భయం ఉండదు. దైవీ గుణంలో ఉన్నవాడికి భయం అనేది ఉండదు. ఓకే. భయం ఎప్పుడు ఉండదు అంటే నాలెడ్జ్. సరైన జ్ఞానం ఉంటే వాడికి భయం ఉండదు. ఓకే. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్. రైట్. నాలెడ్జ్ ఏదైనా మంచిగా ఉంది అంటే మనకి భయం ఉండదు. అప్పుడప్పుడు మనకు ఒకసారి నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత అరే ఇంతేనా, దీనికోసమే నేను ఇంత భయపడ్డాను నేను అని అనిపిస్తుంది. ఒకసారి నాలెడ్జ్ వచ్చాక. నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఏంటిది అదే పెద్ద విషయంలా కనిపిస్తుంది. భయపడతాం మనం. ఫస్ట్ దైవీ గుణం అంటే వీడు స్పిరిచువల్‌గా గ్రో అవుతున్నాడు. వీడు ధార్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు అంటే వాడికి ఫస్ట్ గుణం ఏంటి? అభయం. భయం ఉండదు. ఓకే. సత్వ సంశుద్ధి అంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే. మనస్సు అనేది చాలా నిర్మలంగా ఉంటుంది. ప్యూర్‌గా ఉంటుంది. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః. జ్ఞాన నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్. ఓం. ఓకే. ఒకసారి ఈ బ్రహ్మ విద్య అనేది ఉన్నది ఉంటే వాడికి అభయం ఉంటుంది. సత్వ సంశుద్ధి మైండ్ ప్యూర్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. మైండ్ కెనాట్ బి ప్యూర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ది అట్రాక్షన్స్. అట్రాక్షన్స్‌కి గురయ్యాడనుకోండి. ఈ ఈ కార్‌లెనక తిరుగుతున్నాడు, ఈ ఇల్లెనక తిరుగుతున్నాడు, బంగారం చీరలెనక ఎప్పుడు మన అటెన్షన్ అప్పుడు దాని మీదనే ఉందనుకోండి, మనకు భగవంతుడి వైపు అటెన్షన్ ఉండదు కదా! మైండ్ ప్యూర్‌గా ఉండదు. మైండ్ ఎప్పుడు రెస్ట్‌లెస్‌గా ఉంటుంది. టెన్షన్, స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. మైండ్ కెనాట్ బి ప్యూరిఫైడ్ ఇఫ్ వి ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇదెలా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడనుకోండి. చిన్న పిల్లలు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా వస్తువు తీసుకుంటే నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు ఫస్ట్. ఓకే. సో, అది మంచి వస్తువు కాదనుకోండి. అది దానివల్ల నోట్లో పెట్టుకుంటే వాడికి అపాయం కలుగుతుంది. ఆపద కలుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాడికో చాక్లేట్ ఇస్తారు. వాడికి ఇష్టపడేది బాగా. ఓకే. అప్పుడు ఆ చాక్లేట్ తీసుకొని ఇది పడేస్తాడు కదా! రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఉన్నారా అమ్మ? Right. థాంక్ యూ. యాహ్! సో, వెనెవర్ వాడికి చాక్లేట్ ఇస్తే వాడు ఏదైతే నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాడో ఆ వస్తువు వదిలేస్తాడు. అలాగే మనకి ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే భగవంతుడు ఇందులో హ్యాపీనెస్ ఉంది. మోర్ హ్యాపీనెస్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. మీ కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఈ వీడియో గేమ్స్ ఇవన్నిటికన్నా ఎక్కువ సంతోషం ఇచ్చేది భగవంతుడి భక్తి. సో, మనకి ఈ భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఈ పిల్లోడు ఇది వదిలేసినట్టుగా మనం అట్రాక్షన్స్ వదిలేస్తాము. మనం చైర్‌లెనక, బంగారం వెనక, లేదా మన టాయ్స్ వెనక అవి వదిలేసి, భగవంతుడు మనకి ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దాన్ని పట్టుకుంటాము. ఓకే. సో, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్, దెన్ హి విల్ లీవ్ ది అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. దానం. దానం అంటే ఏంటి? హలో! ఇవేం మాట్లాడరేంటమ్మా? దానం అంటే ఏంటి?
సాయం చేయడం. సాయం చేయడం. దానం డబ్బు సాయం ఉండొచ్చు. అది దానం. చారిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్‌లో. ఓకే. యాహ్! మీరు కొంచెం మాట్లాడితే మీరు ఉన్నారన్నట్టు తెలుస్తుంది నాకు. ఓకే. అదర్‌వైజ్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్. ఓకే. సో, ఫస్ట్ మనకేముంటుంది కోరిక. మనకి డబ్బు సంపాదించాలన్న కోరికుంటుంది. మనకి ఇల్లు, కార్లు, బండి ఇవన్నీ సంపాదించాలని కోరికుంటుంది. అది మనం సంపాదించిన తర్వాత ఇది నాది. నా బండి, నా కార్ అనేది అటాచ్‌మెంట్. నా ఇల్లు దీంతో అటాచ్‌మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, దానం చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సరే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందనమాట. తృప్తి ఉంటుంది. అరే! నాకు ఇవంతా నాకు భగవంతుడు మంచి ఇల్లిచ్చాడు. నాకు బాగానే బతకడానికి డబ్బుంది నా దగ్గర. ఈ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లేని వాడికి ఎవరైతే పేదవాడుంటాడో వాడికి నువ్వు డబ్బు సాయం చేయడం గానీ, లేదా ఎవరైతే ఆకలితో ఉంటారో వాడికి అన్నం పెట్టడం గానీ, మీరన్నట్టుగా ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే వాడికి సహాయం చేయడం గానీ, ఇట్లాంటివన్నీ ఎప్పుడొస్తాయి? సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే వస్తుంది. తృప్తి. డబ్బుతో తృప్తి చెందాడు. వాడికి ఉంటుంది దానం చేయాలని. రైట్? సో, దానం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ అటాచ్‌మెంట్ ఏదైతే ఉందో నా ఇల్లు, నా కారు ఈ అటాచ్‌మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే. దానం. దానం అనేది బాడీ లెవెల్‌లో సేవ. సేవా కార్యక్రమం చేస్తారా మీరు? సాయిబాబా గుడిలో గాని ఎక్కడైనా? ఏదైనా గుడిలో సేవా కార్యక్రమం ఏదైనా ఊడవడం గాని, స్వీపింగ్ ద స్వీపింగ్ ద టెంపుల్. ఓకే. లేదా ఏదైనా ప్రసాదం ప్రిపేర్ చేయడం గాని చేస్తారు కదా! సేవ. ప్రసాదం వండి పెట్టడం గాని ఇట్లాంటివన్నీ. మైండ్ లెవెల్‌లో షేరింగ్ సింపతి అండ్ కైండ్‌నెస్. మీరేదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు భగవద్గీత నాలెడ్జ్ ఉంది. నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీరు నేర్చుకున్నారు భగవద్గీత. మీరు మీ ఫ్రెండ్‌కి నేర్పిస్తారు. విద్యాదానం అంటారు దాన్ని. భగవద్గీతే కాదు ఏదైనా వేరే నాలెడ్జ్ అయినా గాని. ఓకే. విద్యాదానం, గోదానం, భూదానం ఇవన్నీ దానం కిందొస్తాయి. ఓకే. దానం దమ. దమ అంటే కంట్రోలింగ్ సెన్సెస్. ఇక మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవడం. దాన్ని దమ అంటారు. మనస్సుని కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవడం శమ అంటారు. ఓకే. దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ. యజ్ఞ అంటే సాక్రిఫైస్. మీ అందరూ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇది మీరు మీ ఆట టైమ్ ఉండొచ్చు ఇది. లేదా మీ టీవీ టైమ్ ఉండొచ్చు. మీ సీరియల్‌లు చూడకుండా మీరిక్కడికొచ్చారు. మీరు సినిమా చూడకుండా ఇక్కడికొచ్చారు. సో, యూ ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ సాక్రిఫైస్. ఓకే. ఇవన్నీ దైవీ గుణములు. రైట్? స్వాధ్యాయ. స్వాధ్యాయ అంటే అంటే సెల్ఫ్ అధ్యయనం అంటే చదవటం. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు గూడా బుక్‌లో తీసి చదువుతారు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడనమాట. ఇవి దైవీ గుణములు. మీరు రోజు భగవద్గీత ఏదో ఒక చిన్న చాప్టర్ చదువుతారు. లేదా కొన్ని శ్లోకాలు. రోజుకొక శ్లోకం. రోజుకొక శ్లోకం మెమరైజ్ చేయడానికి ట్రై జేస్తారు. నేను క్లాస్‌లో ఒకటే శ్లోకం చెప్తాను. ఒకటో లేదా 2. ఆ 2 శ్లోకాలు మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై జేస్తారు ఇంటికాడ. ఓకే. మీరు ఇంట్లో మీ ఓన్‌గా మీరు చదువుకుంటారు. దాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. ఓకే. సో, ఇవన్నీ దైవీ గుణములు. ఇది నేను చెప్పట్లేదు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇవి దైవీ గుణములు. ఓకే. తపస్సు. ఎబిలిటీ టు సే నో టు టెంప్టేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే. మనకిప్పుడు టీవీ చూస్తున్నాము. ఒక సీరియల్ చూస్తున్నాము. ఒక సీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక సినిమా చూస్తాము. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేదో వేరే కార్యక్రమం, డాన్స్ కార్యక్రమం, మ్యూజిక్ కార్యక్రమం ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటాం. కంట్రోల్ ఉండదనమాట వాడికి. మీకు కంట్రోల్ ఉంది. రైట్? దాన్ని తపస్సు అంటారు. సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఆర్జవం స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్‌నెస్. మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయట ఒకటి మాట్లాడడం కాదు. స్ట్రెయిట్‌గా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఉండడం. దాన్ని ఆర్జవం అంటారు. ఓకే. సో, విల్ స్టాప్ హియర్. ఇవి దైవీ గుణములు. ఓకే. అభయం అంటే ఏంటి? భయం లేకుండా. సత్వ సంశుద్ధి అంటే?
వాట్ సార్? సత్వ సంశుద్ధి అంటే ఏంటి? ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్, మనస్సు నిర్మలంగా ఉండడం, ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే వాట్ సార్? జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే ఏంటి? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీషా, హిందీయా, ఫిజిక్సా? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. వెరీ గుడ్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. దానం అంటే? వాట్ సార్? దానం అంటే ఏంటి? దానం సార్. దానమే, సహాయం. సహాయం చేయడం. ఇంకా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ఇంగ్లీష్లో దానం ఏమంటారు? మళ్ళీ చెప్పండి. చారిటీ. వెరీ గుడ్. చారిటీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. డబ్బుతో సహాయం చేయడం. ఇంకా వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్న సహాయం చేయడం. వెరీ గుడ్. ఇంకా వాళ్ళ ఆకలిస్తే. వెరీ గుడ్. ఎవరైనా ఆకలితో ఉంటే వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం. ఇంకా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది, ఆ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేస్తారు. మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది, ఫిజిక్స్ వచ్చు, లేదా కెమిస్ట్రీ వచ్చు, లేదా భగవద్గీత వచ్చు, అది వేరే వాడికి తో షేర్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? చారిటీ. చారిటీ కరెక్ట్. కానీ ఇందులో నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఏమంటారు? విద్యాదానం. 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 భూదానం అంటే ఏంటి? భూదానం అంటే ఏంటి? భూమిని దానం చేయడం అమ్మా, ఎవరికైనా ప్లేస్ ఇవ్వడం. ఓకే, భూదానం. ఓకే. గోదానం అంటే ఏంటి? గోదానం. దానం చేయడం. ఎవరికి? గోవుని దానం చేయడం. గోవు అంటే ఏంటి? గోవు అంటే ఏంటి? ఆవు. ఓకే, వెరీ గుడ్. దానం. దమ అంటే ఏంటి? వాట్ సార్? దమ అంటే ఏంటి? దమ అంటే ఏంటి? ఇంద్రియా నిగ్రహం, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయడం దమ. ఓకే. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? యజ్ఞం అంటే ఏంటి? సాక్రిఫైస్. సాక్రిఫైస్. ఓకే. స్వాధ్యాయం అంటే ఏంటి? స్వాధ్యాయం అంటే ఏంటి? సార్ మీరు అది చెప్తున్నప్పుడు మాకు కాల్స్ వచ్చి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది సార్, అది వినిపించలేదు. ఓకే.
మరి చెప్పాలి కదమ్మా వినిపియలేదని. యాహ్! స్వాధ్యాయం అంటే స్వ అధ్యాయం. సెల్ఫ్ స్టడీ. స్వ అంటే సెల్ఫ్, స్టడీ మీ ఓన్‌గా చదవడం. క్లాస్ విన్నారు కదా! క్లాస్ విన్నాక సాయంత్రం పూటో లేకపోతే మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మీరు మీ ఓన్‌గా చదువుతారు. దాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. సేమ్ ఓకే థింగ్. సార్. మీ స్కూల్‌లో మీకు టీచర్ చెప్పారు. మీరు ఇంటికొచ్చి మళ్ళీ చదువుతారు కదా! దాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. ఓకే. సెల్ఫ్ స్టడీ. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రతిరోజు ఒక శ్లోకం, రోజుకొక శ్లోకాన్ని చదవండి. దాని మీనింగ్ చదవండి. అది స్వాధ్యాయం. అది దైవీ గుణము. ఓకే. తపస్సు అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఓకే. ఓకే సార్. ఆర్జవం అంటే ఏంటి? ఇట్స్ సార్. ఆర్జవం. ఆర్జవం. ఇక్కడుంది కదా! స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయట ఒకటి చెప్పడం కాకుండా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఉండడం. ఓకే. మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయట ఒకటి మాట్లాడకుండా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్‌గా ఉండడం. రైట్? ఇవన్నీ దైవీ గుణములు. ఓకే. వి విల్ స్టాప్ హియర్. ఓకే.